Students, the page number is 210. We are going through the sign of 4, chapter 2nd. This chapter 2nd is about the statement of the case, right? In the last lecture we have discussed that Mary Mortson is described here according to the point of view of Dr. Watson. डॉक्टर वॅटसनच्या शब्दामध्ये मेरी मॉर्टसन कशी आहे हे डिस्क्राइब केलंय. वी हॅव डिस्कस्ड दीज थिंग्स yesterday. हाउ इज मिस मॉर्टसन? Look there. Miss Mortson is a young lady. Okay, she is small, beautiful, well gloved and dressed in most perfect taste. These things we have discussed. Okay, when you write the character sketch, when you write about Miss Mortson, that time you have to write there, she was young, correct? But in your answers, you should use present tense. Okay, because this is the part of literature, and when we provide the answers of literature, that time we should use present tense, right? Here, when you write the answer about the character sketch of Miss Mortson, you have to write there, she is a young lady, okay? She is small, beautiful, well gloved, dressed in most perfect taste, correct? She has plainness and simplicity about her costume, and that costume suggests that she wants less means, right? Her dress is sombre and she uses small turban with the dull color, etc. These things we have discussed. Her face is neither in regularity of feature and there is no complexion in beauty. Okay, her expression is sweet and amiable, correct? And her large blue eyes always show singularly spiritual and sympathetic tone. Okay, these things you should provide there in your answer when you write about Miss Mortson's character sketch, correct? Next, we have discussed there when she entered there, and this story takes place at London. Okay, in office of London, Sherlock Holmes and Dr. Watson both are going to discuss about something, and that time a lady entered in their office, correct? And she told that she wanted to speak about Sherlock Holmes, correct? She wanted to speak to Sherlock Holmes, and she also cleared that Sherlock Holmes has solved the case of her employer named Mrs. Cecil Forrester, and that was the complicated case, but Sherlock Holmes solved easily. So she has belief, she has great trust on Sherlock Holmes because she knows that Sherlock Holmes can easily solve each and every complexion of the case, correct? These things we have already discussed, right? And that time Sherlock Holmes listened all the case, what was going on and what happened in the life of Miss Mortson, right? That time in business tune, Sherlock Holmes asked many things to Miss Mortson. These things we have discussed, and she started to tell the story, correct? Okay, the story she told is that her father was an officer in Indian regiment, correct? 10
years before and she returned London when she was child. आता इथं आपण पास्ट टेन्स वापरतोय कारण की आपण स्टोरी सांगतोय. आतापर्यंत कॅरेक्टर स्केच मध्ये कोणता टेन्स वापरला होता? प्रेझेंट टेन्स, का तर ते लिटरेचरचा भाग आहे. ओके, we are telling the story here. Her father was an officer in Indian regiment and she returned London when she was child. Her mother died when she was child and there was no any relative in London of that lady. Correct? Okay. And what happened when she was 17 years old? From childhood to 17 years old she lived in a hostel. ह्या गोष्टी आपण डिस्कस केल्या, राईट. नेक्स्ट, in 1878 she received a telegraph and in that telegraph her father told her that he returned London in safe and secure manner. ऐकलंय तुम्ही? 1878 ला तिला टेलिग्राफ आला आणि तिच्या वडिलांनी सांगितलं होतं टेलिग्राफ मध्ये की तिचे वडील खूप सुरक्षित लंडनला पोहोचलेले आहेत. ऐकलंय? ऐकलंय का हे? लक्ष कुठं आहे? पहा, सिरिया. And her father told in that telegraph that he had received 12 months leave and he returned in London and he had stay at Longtham Hotel. तिच्या वडिलांनी सांगितलं होतं तिला त्या टेलिग्राफ मध्ये की तिचे वडील कुठं थांबलेत? लंडन मध्ये लॉंगथम हॉटेल या ठिकाणी थांबलेत आणि तिला भेटायला तिथं बोलवलं वडिलांनी. कुणाला भेटायला? मिस मॉर्टसनला. बरोबर आहे. वडिलांनी टेलिग्राफ मध्ये सांगितलं की मी कुठं थांबलोय? लॉंगथम हॉटेल या ठिकाणी थांबलोय आणि तू या ठिकाणीच माझी भेट घेऊ शकतेस अशा पद्धतीने सांगितलं. राईट. ऑन रिचिंग, पाहता पुढे पेज नंबर 209, राईट साइड, लास्ट लाइन्स. On reaching London, I drove to the Longtham and was informed that Captain Mortson was staying there, but that he had gone out the night before and had not yet returned. काय झालं? मिस मॉर्टसन जशी भेटायला गेली तिच्या वडिलांना कुठं? लॉंगथम हॉटेल या ठिकाणी, आणि तिथं जाऊन तिनं त्या मॅनेजरला चौकशी केली की कॅप्टन मॉर्टसन या ठिकाणी स्टे आहेत का, थांबलेले आहेत का? त्यावेळेस काय उत्तर दिलं त्या मॅनेजरनं उत्तर दिलं की ते इथं थांबले होते पण नाईट बिफोर, आहे का नाही, आदल्या दिवशीच ते इथून निघून गेलेले आहेत आणि आणखीन परत आलेले नाही. ज्या दिवशी मेरी भेटायला गेली त्याच्या आदल्या दिवशीच तिचे वडील त्या ठिकाणाहून बेपत्ता झाले होते आणि परत हॉटेलला आले नव्हते. असं कोणा माहिती दिली? कुणा? मॅनेजरनं. दॅट टाइम ती काय म्हणते बघा, आय वेटेड ऑल डे विदाउट न्यूज ऑफ हिम. That night, on the advice of the manager of the hotel, I communicated with the police and next morning we advertised in all the papers. आणि ती म्हणते की मी दिवसभर तिथं वाट बघितली. कोणाची? कोणाची? तिच्या वडिलाची आहे ना. ती म्हणते की तिनं दिवसभर तिच्या वडिलाची वाट पाहिली पण दिवसभर तिचे वडील परत आले नाहीत आणि काही न्यूज देखील आली नाही. म्हणजे तिच्या वडिलांना काही मेसेज देखील दिला नाही. आणि त्या नाईटला त्या मॅनेजरनं, हॉटेलच्या मॅनेजरनं तिला एक सल्ला दिला की तुम्ही काय करा, आता काय करा, पोलीस स्टेशनला तक्रार द्या. काय म्हणून? काय म्हणून? की वडील बेपत्ता आहेत, पत्ता लागत नाहीये, इंडियामधून लंडन मध्ये आलेत, सोबत काही वस्तू घेऊन आले, त्या वस्तू कशाच हॉटेलमध्ये आहेत. बरोबर आहे.
एखादा व्यक्ती हॉटेल सोडून जर निघून गेला असता तर ते वस्तूही सोबत घेऊन गेला असता, पण त्या वस्तू त्यांच्या रूम मध्ये तशाच आहेत आणि हेच अदृश्य दिसत आहे का नाही. दिवसभर तिनं वाट बघितली आणि मग संध्याकाळी काय केलं, तिनं पोलिसला चौकशी केली आणि दुसऱ्या दिवशी न्यूज पेपरला ऍडव्हर्टाइजमेंट देखील दिली. काय म्हणून, काय दिली असेल, हरवले आहेत म्हणून, है ना. किंवा यांना ओळखता का, यांचा पत्ता, या अशा पद्धतीनं तुम्ही वाचता नाही. ओके, नेक्स्ट. Our inquiries led to no result, and from that day to this no word has ever been heard of my unfortunate father. आणि ते सांगते मिस मॉर्टसन, ज्या काही इन्क्वायरीज केल्या पोलीस लोकांकडून त्याच्यामध्ये नो रिझल्ट, म्हणजे काहीच रिझल्ट आला नाही. आणि त्या दिवसापासून आजच्या दिवसापर्यंत मी माझ्या वडिलांचा एकही शब्द ऐकला नाही. याचा अर्थ 10 वर्ष होऊन गेलेत आज, आणखीन वडिलांचा पत्ता लागला नाही. कोण कोणाला सांगत आहे? मेरी इज टेलिंग टू Sherlock Holmes and Dr. Watson. Okay. He came home with his heart full of hope to find some peace, some comfort, and instead she put her hand to her throat and a choking sob cut short the sentence. ती काय म्हणते पहा तिथं. ती घरी परतली त्या पोलीस स्टेशन वरून, है ना, काय अपेक्षेनं की तिचे वडील परत येतील, काहीतरी पत्ता लागेल आणि शांतता मिळेल, सम कम्फर्ट मिळेल. पण असं काही झालं नाही. असं म्हणत असताना तिचा तो घसा कसा झालाय, सी पुट हर हँड टू हर थ्रोट, है ना, तिनं तिचा हात तिच्या घशावर ठेवला. अँड ए चोकिंग सोब कट शॉर्ट द सेंटेन्स. काय अर्थ होतो, तिचा जो काही घसा दाटून आलेला होता हे सांगत असताना, जे काही घसा दाटून आलेला होता त्या गोष्टीनं तिचे वाक्य अडखळत होते, स्पष्ट सांगता येत नव्हतं. बरोबर आहे. नेक्स्ट. द डेट आस्क्ड होम्स. आता सुरुवात झाली. डिटेक्टिव्ह लोक आता विचारायला लागले. काय विचारले पहिलं बघा, काय विचारलं, द डेट, सांगा डेट कोणती होती असं विचारलं शेरलॉक होम्सनं. ओपनिंग हिज नोटबुक. आणि आता हे सगळं शेरलॉक होम्स ते पॉइंट्स लिहून घेणार. तारीख कोणती होती बेपत्ता झाल्याची, बरोबर. ही डिसअपियर्ड अपॉन द 3rd of December 1878. पुन्हा उत्तर दिलं हे मेरी मॉर्टसन उत्तर दिलं की हो, ती तारीख 3rd of December 1878, नियरली 10 years ago. किती वर्षापूर्वीची? 10 वर्षापूर्वीची. म्हणजे ज्यावेळेस मेरी या शेरलॉक होम्सला भेटायला गेली त्यावेळेस कदाचित ते 1888 साल असेल, की नाही? का तर 10 वर्षापूर्वी हे घडलेलं आहे. ओके. नियरली 10 years ago हिज लगेज म्हणजे मग त्यांचं साहित्य जे काही इंडियामधून लंडनला त्यांनी घेऊन आले होते ते साहित्य कुठं आहे? ते साहित्य बघा कशी चौकशी केली जात आहे ना. हिज लगेज रिमेन ऍट द होटल. तिनं उत्तर दिलं ते तसंच हॉटेलमध्ये शिल्लक राहिलं होतं. देअर वॉज नथिंग इन इट टू सजेस्ट अ सम क्लोथ्स, सम बुक्स अँड ए कन्सिडरेबल नंबर ऑफ क्युरिओसिटीज फ्रॉम द अंदमान आयलँड्स. काय होतं त्या लगेज मध्ये तिनं माहिती दिली. असं काही विशेष नव्हतं ज्याच्यामधून एखादा क्लू मिळेल. क्लू म्हणजे मोठ्यानं सांगत जा, पुरावा. असा काही पुरावा त्याच्यामध्ये नव्हता. काही कपडे होते, काही बुक्स होते आणि कन्सिडरेबल नंबर ऑफ क्युरिओसिटीज फ्रॉम द अंदमान आयलँड्स. आणि अंदमान आयलँड वरून काही वस्तू आहे ना, जे दुसऱ्या देशातल्या थोड्याशा वेगळ्या असणाऱ्या वस्तू, असे थोडंफार होतं. He had been one of the officers in charge of the convict guard there.
तिनं माहिती दिली. काय माहिती दिली? की तिचे वडील काम करत होते काय म्हणून? ऑफिसर्स म्हणून काम करत होते. ऑफिसर्स इन चार्ज, बरोबर आहे, ऑफ द कॉन्व्हिक्ट गार्ड. ऑफिसर म्हणून काम करत होते. कॉन्व्हिक्ट गार्ड. गार्ड म्हणजे गार्ड करणे म्हणजे रखवाली करणे है ना. पुढचा प्रश्न बघा. हॅड ही एनी फ्रेंड्स इन टाउन? काय अर्थ होतो सांगा पटकन. काय अर्थ होतो? त्यांचा कोणी जवळचा मित्र आहे का या शहरामधला? या शहरामधला म्हणजे कुठल्या शहरामधला? लंडन है ना. हॅड ही एनी फ्रेंड्स इन दिस टाउन? त्यावेळेस only one that we know of, Major Shalto of his own regiment, the 24th Bombay Infantry. तिनं उत्तर दिलं बघा या प्रश्नाचं की फक्त एकच व्यक्ती त्यांचा मित्र मला माहित आहे. कोण? मेजर शाल्टो. आला त्या या जागेवर. मेजर शाल्टो ऑफ हिज ओन रेजिमेंट. तोही व्यक्ती त्याच रेजिमेंट मध्ये त्याच तुकडीमध्ये होता. द 24th बॉम्बे इन्फंट्री या तुकडीमध्ये होता. कोण? मेजर शाल्टो. आणि मला माहित आहे की तोच त्यांचा मित्र होता. म्हणजे अशा पद्धतीने माहिती इथं घेतली जात आहे. द मेजर हॅड रिटायर सम लिटल टाइम बिफोर अँड लिव्ह ॲट अप्पर नूरवूड. तिने माहिती दिली. ती मेजर शाल्टो रिटायर झालेत काही वेळापूर्वीच, म्हणजे काही दिवसापूर्वीच रिटायर झालेत आणि ते आता कुठं राहत आहेत? अप्पर नूरवूड या ठिकाणी राहत आहेत. असेल लंडन मधला कुठला तरी भाग. अप्पर नूरवूड. ओके. पुढं. We communicated with him, of course, but he did not even know that his brother officer was in England. काय म्हटलंय? आम्ही कम्युनिकेट केलं कोणाला? त्या व्यक्तीला. तो व्यक्ती कोण? मित्र कोण? मेजर शाल्टो. त्या व्यक्तीला आम्ही कम्युनिकेट केलं, बट ही डिड नॉट इवन नो दॅट हिज ब्रदर ऑफिसर वॉज इन इंग्लंड. त्यांनाही माहिती नाही का तर इंग्लंडचा ब्रदर ऑफिसर त्यांचा ब्रदर आहे, पण त्यालाही माहिती नाही. काहीच माहिती झालं नाही है ना. म्हणजे ही बातमी कुणाकडे नव्हती ज्यावेळेस यांनी चौकशी केली. मेजर शाल्टोनं काहीच सांगितलं नाही. ओके. अ सिंग्युलर केस. आणखीन काही थोडस सांगा. इथं काय वाक्य वापरले बघा? अ सिंग्युलर केस. सिंग्युलर म्हणजे एक वचन. एक वचन म्हणजे एखादी गोष्ट. आणखीन सांगा, आणखीन माहिती द्या. त्यावेळेस I have not yet described to you the most singular part. About 6 years ago, to be exact, upon the 4th of May 1882, an advertisement appeared in the Times asking for the address of Miss Mary Mortson and stating that it would be to her advantage to come forward. काय म्हटलंय बघा त्याच्यामध्ये? सोपं आहे, लगेच कळतं तुम्हाला वाचल्याबरोबर. गोष्ट अशी आहे की याचा पॅसेज आपल्या पुस्तकातला पॅसेज क्वेश्चन पेपर मध्ये येत नाही. तुम्हाला इथंच सगळा अभ्यास करावा लागेल यांचा आणि तिथं उत्तर लिहावे लागतील. पॅसेज येणार नाही. कळतंय? तुम्हाला फक्त ह्या पुस्तकामधून एकच पॅसेज येईल आणि 2 कविता येतील फक्त पुस्तकातल्या. बाकी काहीच येणार नाही या पुस्तकामधून. बाकी सगळं इथंच अभ्यासायचं या वर्गामध्ये आणि तिथं जाऊन लिहायचं. नाहीतर मी तिथले वाक्य बघून लिहिते, उत्तर तयार करते, असं होत नाही. पहा काय म्हटलंय सिरिया. ती म्हणते की आणखीन एक गोष्ट घडली आहे या बाबतीत. एका दिवशी न्यूज पेपर मध्ये एक बातमी आली आणि ती बातमी काय विचारत होती की मिस मेरी मॉर्टसन यांचा ऍड्रेस द्यावा, आहे का नाही.
जे कोणी मिस मेरी मॉर्डसन ही व्यक्ती आहे त्या व्यक्तीनं तिचा ॲड्रेस या ॲड्रेसवर पाठवावा का तर ते तिच्याच फायद्याचं आहे. हे असं न्यूज पेपरमध्ये आलं एका दिवशी. कोण दिलं असेल तुम्हाला माहित आहे? कोण दिलं असेल? त्या थड्डसनं दिलं होतं. का तर त्याला काय करायचं होतं तर त्याच्यातली थोडीशी प्रॉपर्टी मिस मॉर्डसनला द्यायची होती पण ॲड्रेस नव्हता म्हणून त्यानं न्यूजपेपरला ती गोष्ट दिली आणि ॲड्रेस मागवून घेतला. आणि जसा ॲड्रेस त्या थड्डसला मिळाला तसं तो थड्डस काय करायचा त्या ॲड्रेसवर लेटर पाठवायचा आणि त्या लेटरमध्ये मोठा एखादा पर्ल पाठवायचा. माहित आहे तुम्हाला हे? राईट. ही एक गोष्ट तिनं या शर्लॉक होम्सला सांगितली. म्हणजे आपल्याला माहित झालं इथं की डॉक्टर लोकांना आणि डिटेक्टिव्ह लोकांना जे जे घडलंय ते खरं सांगायचं. डॉक्टर लोकांना चुकीचं सांगितलं काहीतरी चुकीची ट्रीटमेंट आपल्याला होते, बरोबर आहे. आणि डिटेक्टिव्ह पोलीस लोकांना जर काहीतरी चुकीचं सांगितलं तर ते चुकीचं कसं आहे बरोबर शोधून काढतात, हुशार असतात. आपलं तेवढं डोकं नसतं. राईट. पहा नेक्स्ट आणखीन काय म्हणते ते. I had at that time just entered the family of Mrs. Cecil Forrester in the capacity of governess. By her advice, I published my address in the advertisement column. The same day there arrived through the post a small cardboard box addressed to me, which I found to contain a very large and lustrous pearl. तिने दिली माहिती व्यवस्थित. ती सांगते शर्लॉक होम्सला की जसं न्यूज पेपरला ऍड आली होती आणि काय विचारलं होतं मेरी मॉर्डसनचा ॲड्रेस विचारला होता. कोणाच्या फायद्यासाठी म्हणलं होतं? मेरी मॉर्डसनच्याच. आणि मग त्यावेळेस मिसेस सेसिल ही तिच्या सोबत होती आणि तिला विचारलं या मेरी मॉर्डसननं. तिनं हो म्हणली, ठीक आहे दे पाठवून ॲड्रेस. आणि मग पुन्हा दुसऱ्या दिवशी न्यूज पेपरमध्ये मेरी मॉर्डसननं तिचा ॲड्रेस एका कॉलम मध्ये काय केला? पब्लिश केला. बरोबर. कोण मागायला ॲड्रेस माहिती नाही त्यावेळेस, पण कुणीतरी ॲड्रेसची आवश्यकता आहे असं म्हणायलंय म्हणून हिनं काय केलं? न्यूज पेपर मध्ये तो ॲड्रेस पब्लिश केला हिचा. आणि लगेच दुसऱ्या दिवशी हिला एक लेटर मिळालं, पोस्ट कार्ड लेटर जुनं. ते पोस्ट कार्ड लेटर मिळालं आणि त्याच्यामध्ये मोठा आणि लस्ट्रस पर्ल मिळाला. बरोबर आहे. पर्ल म्हणजे काय? मोती. तिला एक चांगला मोठा सुंदर असा मोती मिळाला. तो मोती कशामधला होता बरं? कशामधला होता? हा ट्रेजर मधला होता. हे तुम्हाला माहित आहे, बरोबर आहे. पण तिला माहिती नव्हतं काहीच. राईट. लस्ट्रस म्हणजे शायनिंग, चमकदार असा मोती मिळाला. नेक्स्ट पुढं. No word of writing was enclosed. Since then, every year upon the same date, there had always appeared a similar box containing a similar pearl, without any clue as to the sender. आणि तिनं माहिती देत आहे. डॉक्टर वॅटसन आणि शर्लॉक होम्सला ही माहिती सांगत आहे की असं दरवर्षी एक लेटर मिळत गेलं. त्या लेटरवर एकही शब्द लिहिलेला असायचा नाही, नुसता पत्ता लिहिलेला असायचा आणि त्या पत्त्यावर ते लेटर यायचं. आणि त्या लेटर मध्ये दरवर्षी तिला त्याच दिवशी, ज्या दिवशी तिचे वडील अदृश्य झाले त्याच दिवशी त्या लेटर मध्ये एक शायनिंग करणारा पर्ल मिळायचा. बरोबर आहे. ह्याच्या पलीकडे काहीच हिला माहिती नाही. हे सगळं सांगत आहे. ओके. नेक्स्ट. यू कॅन सी फॉर युअर सेल्फ दॅट दे आर व्हेरी हँडसम. ती म्हणते तुम्ही बघा ते पर्ल आलेले खूप सुंदर आहेत पर्ल. बरोबर आहे. तुम्हाला माहित आहे इंडियाला सोने की चिडिया म्हणलं जायचं. कधी?
कधी? हा, ब्रिटिश भारतामध्ये येण्याच्या पूर्वी इंडियाला सोने की चिडिया म्हणलं जायचं, म्हणजे एवढी संपत्ती भारतामध्ये होते. ब्रिटिश लोकांनी 150 वर्ष राज्य केलं असं म्हणतात, इथं आहे ना डॉक्युमेंटरी. 150 वर्ष राज्य केलं आणि भारताची बरीचशी संपत्ती त्यांनी कुठे घेऊन गेले? इंग्लंडला घेऊन गेले. भारताला कंगाल बनवून ठेवलं आणि त्याच्यातून भारताचे लेकरं असले ते पण कंगालच. तेही काही नीट काहीच करणार. त्यांचाच क्रिकेट खेळतात दिवसभर बॅट हातात घेऊन. पहा, चला हे विषय वेगळा. पुढं. She opened a flat box as she spoke and showed me 6 of the finest pearls that I had even seen. आणि असं म्हणून तिने एक तो ज्वेल बॉक्स ओपन केला. त्या बॉक्स मध्ये 6 पर्ल होते. किती? 6 पर्ल होते. तो फायनेस्ट असे पर्ल होते, छान होते. Your statement is most interesting, said Sherlock Holmes. Has anything else occurred to you? मग शेरलॉक होम्स म्हणतोय, खरंच तुमच्या या केसेस मध्ये इंटरेस्टिंग गोष्टी आहेत. आणखीन काही आहे का? काही आणखीन तुमच्या बाबतीत घडलंय का सांगा. बरोबर आहे का? आणखीन का तर माहिती जेवढी जास्तीची मिळेल ह्या लोकांना तेवढं केस सॉल्व्ह व्हायला मदत असते. तरी हे शोधूनच काढतात, जरी तुम्ही चुकीचं बोलत असलात तरी. बरोबर आहे? पुढं. Yes and no, later than today. That is why I have come to you. This morning I received this letter which you will perhaps read for yourself. आणि मग पुन्हा ती म्हणते की ह्याच्या पलीकडे काही नाही. आज जे लेटर मिळालंय ते लेटर हे आहे. हे लेटर बघा आणि ह्याच्यामध्ये सांगितलंय की 2 लोकांना घेऊन यायचंय. आहे का नाही? म्हणजे 7व्या लेटर मध्ये 2 लोकांना घेऊन यायला सांगितलेलं आहे. ओके. थँक यू, सेड होम्स. द एनोलॉप टू प्लीज. आणि मग असं म्हणून शेरलॉक होम्सनं ते एनोलॉप हातामध्ये घेतलं. पोस्ट मार्क होता त्याच्यावर. पोस्ट मार्क म्हणजे पोस्टाचा शिक्का होता. लंडन SW असं त्या एरियाचं नाव होतं. डेट होती जुलै 7. काय तारीख टाकली होती? जुलै 7. मॅन्स थंब मार्क ऑन कॉर्नर. आणि माणसाच्या थंब मार्क होता तिथं व्यक्तीचा कॉर्नरला. कशाच्या? लेटरच्या. प्रोबॅबली पोस्टमॅन. कोणाचा असेल तो? पोस्टमॅनचा. तो जो थंब तिथं उमटलेला होता कॉर्नरला तो कोणाचा? पोस्टमनचा. साध्या लेटर वरून देखील ते शोधून काढू शकतात हे काय कुठून लेटर आलंय. बरोबर आहे का? तुम्हाला तर माहित आहे. एखादा मेसेज जरी तुम्ही कोणाला दिला 2 शब्दांचा, तोही मेसेज कळतो कुठून आला आणि कुठे गेला. करेक्ट आहे? कोणत्या वेळेला पाठवला, कोणत्या नंबरला पाठवला, हे सगळं डिटेल असतं. आपण बिग डाटा, बिग इनसाइट्स मध्ये हे सगळं अभ्यासलंय. राईट? त्यामुळे कोणतीच गोष्ट मोबाईलवर लपून राहत नाही. पासवर्ड देखील लपून राहत नाहीत. राईट? नेक्स्ट. बेस्ट क्वालिटी पेपर. इनोलॉप्स ॲट 6 pence अ पॉकेट. खूप क्वालिटीचा पेपर होता बघा तो. कोणता रे? कशाचा पेपर? झोपी आल्यात. तो एनोलॉगचा पेपर बेस्ट क्वालिटीचा होता. हे डिटेक्टिव्ह लोक आहेत, हे काही लोक बघतातून फेकून देतात असं नाही. बेस्ट क्वालिटी पेपर एनोलॉग्स ॲट 6 pence अ पॉकेट. चांगल्या क्वालिटीचा होता. 6 pence त्या पॉकेटला लागतात. त्यावेळेसचं रेट त्या पॉकेटचा आहे की नाही, किंमत ते पण सांगितले आहे. पर्टिक्युलर मॅन इन हिज स्टेशनरी. ओके. आणि हा पॉकेट स्टेशनरी पर्टिक्युलर व्यक्तीकडेच मिळतो. प्रत्येक ठिकाणी मिळत नाहीत हे पेपर असे एनोलॉग.
बघा कसे विचार करतात ते. समजा एखाद्या केसेस मध्ये समजलं की त्या क्रिमिनलच्या पायात बूट होता आणि 6 नंबरचा बूट होता, बरोबर. त्या बुटाची साईज खालचं जे डिझाईन असते त्या डिझाईन वरून शोधून काढतात की डिझाईन कुठं बनली, कोणत्या कारखान्यात बनली, आणि मग तिथून ते बूट कुठं कुठं पार्सल झाले, कोणकोणत्या दुकानात गेले, तिथं कोणकोणती गिराईक आलेले आहे का नाही, आणि 6 नंबरचे कोण कोण आले, कोण कोण घेऊन गेलं. आज तर सीसीटीव्ही मुळे हे सगळं सोपं झाले का? आज तर खूप सोपं झालंय. चौकडे सीसीटीव्ही आहे, कुठेही जातो मी रस्त्याने. आपल्या कॉलेजची सीसीटीव्ही, पुढे गेली की कॉक्सिट कॉलेज, त्याच्या पुढे गेले की आणखीन कॉर्नरला आहे आपलंच, रोडला तर आहेच है ना. वर्गातही बसल्यावर चालूच असते कंटिन्यू. दोघं चौघं वॉच करून आलेलेच असतात, काय चाललंय काय नाही, कोण झोपालय. हे तर सोपं झालंय आज. पहा नेक्स्ट, एवढं काळजीपूर्वक ते विचार करतात. नो ॲड्रेस, ॲड्रेस नाही, कुठून आले याचा ॲड्रेस नाही, बरोबर आहे. ओके. बी ॲट द 3rd पिलर फ्रॉम द लेफ्ट आउटसाइड द लायसियम थिएटर टू नाईट ॲट 7 o'clock. इफ यू आर डिस्ट्रस्टफुल ब्रिंग 2 फ्रेंड्स. आणि त्याच्यावर एवढंच लिहिलं होतं. ह्या शेवटच्या लेटरवर काय लिहिलं होतं बघा, बी ॲट 3rd पिलर फ्रॉम द लेफ्ट आउटसाइड द लायसियम थिएटर. लायसियम थिएटरच्या बाहेरच्या डाव्या साईडला 3rd पिलर आहे, 3rd पिलर पशी भेटा, बरोबर आहे. आणि जर तुम्हाला डिस्ट्रेसफुल वाटत असेल तर 2 व्यक्ती तुम्ही सोबत आणू शकता. हे एवढंच त्या लेटर मध्ये लिहिलं होतं. पत्ता दिलता का? नाही, फक्त कोणत्या ठिकाणी भेटायला सांगितलंय हे एवढंच दिलं. राईट. ओके. नेक्स्ट, यू आर ए रॉंग वुमन अँड शाल हॅव जस्टिस. आणखीन एक गोष्ट लिहिली होती, यू हॅव ए रॉंग वुमन म्हणजे तू चुकीची महिला आहेस असा अर्थ होतो का याचा? बघा बरं काय होतो अर्थ. यू आर ए रॉंग वुमन म्हणजे अर्थ काय? रॉंग म्हणजे चुकीचं. इथं अर्थ कसा होईल का? यू आर ए रॉंग वुमन नाही, याचा अर्थ असा आहे की तुमच्यावर काहीतरी अन्याय झालाय, बरोबर. तुमच्यावर अन्याय झालाय. अँड शॅल हॅव जस्टिस. तुम्हाला कशाची गरज आहे? न्यायाची, जस्टिसची गरज आहे. अर्थ असा असतो. राईट. नेक्स्ट, डू नॉट ब्रिंग पोलीस. इफ यू डू ऑल विल बी इन वेन. पोलीस बोलवू नका. पोलीस बोलवले तर काय होईल? वेन. वेन वेन म्हणजे VIN. बघा शब्द वेन म्हणजे वाया जाणे, सगळं वाया जाईल. सगळा प्लॅनच काय होईल? वाया जाईल. पोलीस बोलवायचे नाही. तुम्ही बघता ना एखाद्याला किडनॅप केलेलं असतं सिरियल मध्ये किंवा चित्रपटामध्ये, आणि मग किडनॅप करून मग पुन्हा घरी फोन लावला जातो, तुम्हारा बच्चा हमारे पास है, 2 खोका 2 पेटी भेज दो. है मग काही चित्रपटामध्ये दाखवले 2 खोका म्हणलं की 2 रिकामे खोके, 2 पेटी म्हणलं की 2 रिकाम्या पेट्या. है ना, ते कोडवड असतात. खोका खोका म्हणजे काय, किती असतं? 1 खोका म्हणजे किती माहिती नाही, है ना. 1 पेटी म्हणजे ते माहिती नाही. कदाचित 1 लाख 2 लाख 5 लाख 1 कोटी असं काहीतरी असेल. पहा, युअर अननोन फ्रेंड वेल. कसे आणायचे? युअर अननोन फ्रेंड्स वेल
really this is a very pretty little mystery. What do you instead to do? Sorry, what do you intend to do, Miss Mortson? आणि मग आता खरंच हे प्रिटी लिटल मिस्ट्री होती. आता काय करायचं असं इथं चर्चा होत आहे. मग आता मिस मॉर्टसन काय करणार तुम्ही हे विचारलं त्यावेळेस, दॅट इज एक्झॅक्टली व्हॉट आय वॉन्ट टू आस्क यू, देन वी शॅल मोस्ट सर्टनली गो. आणि मग मेरी मॉर्टसन म्हणते की मोस्ट सर्टनली, खात्रीनं आपण काय करायला पाहिजे, जायलाच पाहिजे त्या जागेवर. यू अँड आय अँड यस वाय डॉक्टर वॅटसन इज द व्हेरी मॅन. युअर correspondent says two friends he and I have worked together before. आणि मग त्यावेळेस जसं सांगितलं होतं त्या लेटर मध्ये दोन व्यक्तीला घेऊन यायचंय, तशा पद्धतीनं हे म्हणतायत की आम्ही दोघ जण याच्यामध्ये येऊ. डॉक्टर वॅटसन देखील हुशार आहे व्यक्ती, तोही सोबत राहील माझ्या आणि मी असेल आणि तुमच्या सोबत आम्ही दोघं अननोन फ्रेंड्स म्हणून येऊ. अशा पद्धतीने हे तयार झाले. पुढं, बट वुड ही कम, सी आस्क्ड विथ समथिंग अपीलिंग इन हर व्हॉइस अँड एक्सप्रेशन. आय शुड बी प्राऊड अँड हॅपी, आय सेड. पहा काय चालू आहे, काय कोण म्हणायले हे बघा जरा. सी आस्क्ड, तिनं विचारलं, बट वुड ही कम, डॉक्टर वॅटसन येतील का सोबत? कोणाच्या सोबत? मेरी मॉर्टसनच्या, है ना. दोन व्यक्तीला सोबत आणायचे. शर्लॉक होम्स तयार आहेत यायला, डॉक्टर वॅटसन तयार होतील का? असं तिनं अपीलिंग व्हॉइस मध्ये एक्सप्रेशन दिलं. त्यावेळेस आय शुड बी प्राऊड अँड हॅपी, आय सेड. त्यावेळेस शर्लॉक होम्स म्हणतायत की तो व्यक्ती माझ्यासोबत आला तर मलाही प्राऊड वाटेल, मलाही हॅपी वाटेल. ओके, fervently, if I can be of any service, you are both very kind, she answered. अशा पद्धतीने ही तुमची जी सर्व्हिस आहे, तुम्ही दोघेही खूप काइंड व्यक्ती आहात, डिटेक्टिव्ह आहेत, पण तुम्ही दोघेही या केस मध्ये सोबत यायला तयार आहात म्हणून ती आनंदी झाली आहे. She answered, I have led a retired life and have no friends whom I could appeal to. If I am here at 6, it will do, I suppose. त्यावेळेस बघा, I have led to retired life. शर्लॉक होम्स, सॉरी डॉक्टर वॅटसन म्हणतोय मी रिटायर्ड लाईफ जगतोय. सॉरी, बघा माहिती काय दिली आहे. तो म्हणतोय की माझ्याकडे काही काम नाही आहे ना आणि मी तुमच्या सोबत येऊ शकतो. आय हॅव नो फ्रेंड्स होम आय कुड अपील टू. आय एम हिअर 6, इट विल डू. ठीक आहे, मी उद्या सकाळी 6 वाजता इथे थांबतो, अशा पद्धतीनं म्हटलं. यू मस्ट नॉट बी लेटर, सेड होम्स. होम्सनं म्हटलं हो ठीक आहे, त्याच्या उशिरा आला तर तुम्ही आमच्या सोबत येऊ शकणार नाहीत. राईट. देर इज वन अदर पॉइंट, however, is this handwriting the same as that upon the pearl box addresses? आता पुढचा एक प्रश्न विचारलाय शर्लॉक होम्सनं. बघा काय प्रश्न आहे की ह्या लेटरवर जे काही हँडरायटिंग आहे तीच हँडरायटिंग आतापर्यंत जे 6 लेटर्स मिळाले प्रत्येक वर्षी त्यावरच्या ऍड्रेसला तीच हँडरायटिंग आहे का? पुढे प्रश्न केलाय शर्लॉक होम्स. म्हणजे याचा अर्थ काय शोधून काढायचे? काय शोधून काढायचे?